خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس سے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے رمضان المبارک کی آج چوتھی تاریخ، چوتھا روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مدنی مذاکرہ جاری ہے، شروعات ہے اس کی۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی شہزادی ہیں، ان کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل فاتحہ شریف کی ترکیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ جو موافق پڑھے سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے سارے انبیاء و مرسلین صحابہ سارے مکتوب کے بعد بالخصوص سیدہ خاتون جنت حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا خاص ساتھ کرتے عطا فرما، جن کے صدقے ہماری بخشش فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حاجت پوری فرما۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا مچھر خود بخود منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرات المناجی مفتی احمد یار خان صاحب نے مشکات شریف کی جو شرح لکھی ہے اس میں لکھا ہے جس چیز سے روزہ دار نہ بچ سکے اس سے روزہ نہیں جاتا، لہذا اگر گرد و غبار، دھواں، مکھی، مچھر اور آٹے کی مشین کا اڑتا ہوا آٹا، کلی کے پانی کی تری روزے دار کے حلقے میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ جی سوال چلائیے۔
سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کرام ہیں یہ نماز تراویح میں بہت ہی تیز اکثر مقامات پر تقریباً 95% کہا جائے تو درست ہوگا کہ نماز تراویح میں قرآن پاک بہت تیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ الفاظ کی سمجھ آتی ہے نہ ہی کچھ اور یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز تراویح کے اندر تیز قرآن پاک پڑھنا کہیں لکھا ہوا ہے کہ تیز ہی پڑھا جائے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر ہی یا سوا گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے 20 رکعتیں پڑھانی ہوتی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ 95 کہتے ہیں، میں 4% اور ایڈ کر دیتا ہوں، بلکہ 99.9 کہوں تو بھی شاید چلے۔ اللہ تعالیٰ قاری خیر محمد صاحب پر رحمت کا نزول فرمائے، یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اب ہو سکتا ہے حیات ہوں اب بھی تو ضعیف ہو گئے ہوں گے۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ترکیب فرماتے تھے، یہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن نماز ہی نہیں آتے تھے زیادہ، وہ صحیح پڑھاتے تھے۔ وہ تو جو صحیح پڑھائے گا اس کو دیر لگے گی تجوید کے ساتھ۔ تو یہ جنرلی مطلب 99.9 مہینے سے مبالغہ کا ضروری نہیں کہ ہر جگہ غلطی ہوتا ہو، بہت سارے صحیح پڑھتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر عوام بس یہ توجہ میں آتا ہوں، تراویح تو پڑھنے والے پڑھ گئے، مزاروں میں چلے گئی، اب تو رسم تراویح زیادہ تر، یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اب بہار شریعت میں بھی لکھا ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں حفاظ۔ اس دور میں بھی یہ تھا کہ لوگوں کو سستیاں آ گئی ہیں، فلم 3 گھنٹے دیکھتے ہوں گے، 3 گھنٹے کا جو شو ہوتا ہے اس میں اگر تھوڑا کم کر دیتے ہوں گے تو یہ شور مچاتے ہوں گے کہ وہ سین کاٹ دیے ہمارے۔ لیکن عبادت میں کٹوتی ہی چاہیے، کٹوتی بھی ایسی کہ وہ پھر عبادت ہی نہ رہے، کچھ اور ہو جائے۔ اللہ کریم بس صحیح قرآن پڑھنے کی سعادت بخشے، کمیٹیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ صحیح خاں لے آئیں۔ اب لیتے ہیں خوش خاں، خوش الہان جو اچھا پڑھے، یعنی اچھی آواز والا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح پڑھتا ہے یا نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں۔ بہت بری حالت ہے۔ دیکھیں کیا عرض کروں، میں کہیں تھا ایک بار تو وہ آتے تھے حافظ صاحب، آواز اچھی تھی، پڑھتے تھے، وہ برسوں سے شاید پڑھتے تھے، اور دعات کو ضواد پڑھتے تھے وہ، تو میں لے کر ان کو اکیلے میں پیار سے بیٹھا، یہ تو نہیں چلے گا، تو غلط ہے یہ تو مخرج تو۔ اب اس وقت تو دوسرے دن آئے نہیں، ناراض ہو گئے کہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے، اتفاق سے وہ کھاتے پیتے آدمی تھے اور خود اپنے 27ویں رات کو شیرنی بھی بانٹتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، وہ کمیٹی پھر منا کے انہی کو لے آئی۔ بہرحال یہ کہ بہت بری حالت ہے، نہیں ترکیب بنتی نہیں ہے، صحیح مخارج ہوں نہ ہوں، بس اسپیڈ اچھی ہو، آواز اچھی ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ خود ان کو بیچاروں عوام کو بھی تو پڑھنا نہیں آتا نا قرآن کریم، خالی وہ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر درست پڑھنے والا ڈھونڈنے جائیں تو شاید 100 میں سے 1 آدھ مل جائے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب کو سیکھنا چاہیے، یہ 99% کا جو گیپ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، درست پڑھنا چاہیے، تھوڑا پڑھے لیکن درست پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے، 1 آیت پڑھے مگر درست پڑھے۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو کوئی بات چلی ہوگی تو انہوں نے یا میں نے کوئی سوال کیا ہوگا تو اس پر فرمایا کہ شاید میں نے اسی طرح کہا کہ وہ جو لوگ غلط پڑھتے ہیں قرآن پر لعنت کرتا ہے، اور یہ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ لعنت اس پر کرتا ہے کہ جو یعنی کہ وہ پوری بات یاد نہیں رہی، جیسے چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے تجوید کی، اس طرح کا کچھ فرمایا تھا، اب بھول گیا میں، لیکن بولا اب تو ایسا پڑھتے ہیں کہ کفریات بک رہے ہوتے ہیں، یعنی بالکل معنی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے۔ اب چونکہ یہ پتہ نہیں ہوتے معنی اور ایسا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو حکم کفر تو کسی پر ہم لگانے سے رہے جب تک وہ
کوئی مفتی صاحب نہ لگائیں اس کی کسی بات پر، تاہم یعنی کہ وہ معنی تو بدل جائیں گے، وہ کچھ کا کچھ ہو جائیں گے یا محمل ہو جائیں گے. محمل اس کو بولتے ہیں جس کے کچھ معنی نہ بنتے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی ووٹی کھا لو، پانی وانی، تو وہی وانی محمل، ووٹی محمل، کسی کو معنی ہی نہیں ہے. جی فیس بک کے ذریعے ایک اور سوال ہے، منہ میں اگر زرد رنگ کا تھوک آئے روزے کی حالت میں، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، زرد رنگ کا تھوک یہ اصل سفرا کڑوا پانی ہوتا ہے پیلے رنگ کا، اس کی قے ہو تو اس میں روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ وہ ارادتاً کی اور منہ بھر آئی. تو ویسے اب یہ منہ بھر نہیں ہے، تھوڑا سا آیا تو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا منہ میں. بلا قصد آئی تو زیادہ بھی آئی، اگر الٹی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اپنی کوشش کے بغیر اگر آئی تو اس میں یہ کہ منہ بھر آئی اپنی کوشش سے قصدن یعنی ارادتن، تو منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے. اور اگر بلا ارادہ آ گئی ایک دم گھپ کر کے وہ الٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں کڑوا پانی بھی نکلا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. سوال یہ کر رہے ہیں، سفیان اتاری ہیں فیس بک کے ذریعے، کہ منہاج العابدین کا معنی بتا دیں اور اس کتاب کو پڑھنے کے کیا فائدے کو ترغیب ارشاد فرمائیں. عابدین، عابد کی جمع منہاج منے راستہ، طریقہ. منہاج العابدین منے عبادت کرنے والوں کا راستہ. یہ حضرت امام محمد بن محمد ابو حامد محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی آخری کتاب ہے منہاج العابدین. یوں آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. منہاج اپنے احیاء العلوم 5 جلدوں پر ہے. کیمیاء سعادت منہاج وہ احیاء العلوم عربی میں، اور وہ کیمیاء سعادت فارسی میں لکھی ہے. مضمون تقریباً ایک ہے، فارسی دانوں کے لیے لکھی ہے، یہ اہل عرب کے لیے لکھی ہے. امام غزالی کا کتنا اس وقت کہ جذبہ دیکھیں آپ، اس طرح لکھتے ہوں گے. آج کل کی طرح کوئی تھوڑی مشینیں لگی ہوتی تھی یا کمپیوٹر تھا، نہ پریس تھے، لیکن جذبہ تھا. پہلے لوگوں کے مطالعے کے بھی جذبے تھے، اسٹڈی کے بھی. اب تو 16 پیج کا رسالہ بھی پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے، ایک پمپلیٹ پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے. اتنا اچھا چھپائی ہوتی ہے پھر بھی سب نہیں پڑھتے. تو یہ آپ کی زندگی کا سب نچوڑ ہے منہاج العابدین، آپ کی تصنیفی اور تحریری حیات کا زندگی کا. تو یہ کیسی ہوگی آخری؟ تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اس کو پڑھ کر آدمی یعنی کہ ایک چوٹ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یار اب تک کی میری جو زندگی ہے یار یہ کیا ہوا، ساری میں نے ایسے ضائع کر دی زندگی. اب پلٹ کر جاؤں کیسے کہ میں منہاج العابدین کے مطابق زندگی شروع کروں. یوں سمجھ لیں اس کو، یہ کتنی اہم کتاب ہے. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے تخریج کے ساتھ. اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہت نفع اٹھائیں گے. ناک سے خون نکلے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی کال دیں. میرا سوال ہے، یہ کرونا ویکسین ہم روزے میں لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ کرونا ویکسین روزے میں لگوا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات میں لگوائیں. کہ بعض علماء منع کرتے ہیں انجیکشن روزے میں لگانے کا، تو اس لیے وہ اختلاف سے بچنے کے لیے رات میں انجیکشن کھایا جائے. ورنہ یہ کہ اگر روزے میں لگوا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنا ہے کہ ایک آدھ دن بخار آتا ہے، ایسا نہ کہ روزے کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے. تو رمضان شریف میں ہی ضروری ہو ویکسین، رات میں لگا لیا جائے. بخار آتا ہے، ہلکا سا آتا ہے، سنا ہے، کسی نے بتایا تھا کچھ چکر بھی آتے ہیں ہلکے پھلکے. تو اس لیے رمضان میں رسک جو روزوں کا پکا ہوگا وہ ڈرے گا کہ یار کہیں میرا کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے. پھر 2 لگانی ہے نا، ایک لگانی ہے ویکسین
फिर वो 4 हफ्ते के बाद दूसरी लगानी है, तो वो रमजान शरीफ के बाद ही होगी फिर, अगर आज लगा भी ली किसी ने तो। सवाल आया है कि मैं कपड़े सीती हूँ, इसमें से जो कपड़ा बच जाता है वो मैं दूसरों के कपड़े में इस्तेमाल करती हूँ, इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? अब अगर कपड़ा ऐसा है कि जिसका कपड़ा है वो उसको ले लेता है अगर दो तो, दूसरा ये कि ऐसा बचा, इतना छोटी छोटी धज्जियां बची कि जिसको ग्राहक लेता नहीं है, छोड़ के चला जाता है, उर्फ इस पर है। तो जो उर्फन छोड़ता है वो धज्जियां चिथड़े वो तो ये जो चाहे करे, किसी उसमें लगा है, अगर वो लगता है इसका मतलब कि ये काम का है। तो अगर बहरहाल वो मैंने बता दिया फार्मूला, जो बचने वाला ये काम का है वो तो वैसे दर्जियों को चाहिए कि वापस दे दें, लेकिन ये कि बड़ा बड़ा पीस ऐसी कटिंग से निकाला जाता होगा कि ये बाबा सूट बन जाए इससे। ये बाजार में बाबा सूट बनते हैं ना, कट पीस के होते हैं, लेकिन दर्जियों की कट पीस में होती होगी। और वैसे भी वो जो तैयार कपड़े रेडीमेड में कटिंग बहुत निकलती है, तो उसमें बाबा सूट भी वही लोग बनाते होंगे। तो इस तरह ये कि उर्फ है जिस कपड़े के टुकड़ियों का छोड़ देने का, तो उसको तो दर्जी रख सकता है, और जिसका उर्फ नहीं है वो वापस देना पड़ेगा, नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। बड़ा पीस, अब आप आधे गज का कपड़े का पीस उसमें से काटेंगे जो जायद है लिबास बनाने में, आप ग्राहक को बोलेंगे ये बच गया है, तो ज़ाहिर खुश होकर ले ही लेगा, मना थोड़ी करेगा। मैं रख लूं, ये भी नहीं पूछना कि ये सवाल है, हो सकता है बेचारा मुरुव्वत में बोल देगा रख दो, वरना ये सवाल नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए उसको। और जो मोहतात दर्जी होगा ना, समझदार मोहतात खौफ खुदा वाला, वो चिथड़ियां धागे की टुकड़ियां जो भी निकला वो एक शाप पर कुछ रख लेगा। अब यार 1500 रुपये सिलाई ले रहे हो तो 5 रुपए की शापर दे दिया करो ना यार, तो अपनी शापर में वो सारी टुकड़ियां धागे कचरे जमा करेगा जो कपड़े से निकला है, और वो साथ में उसको दे देगा, जो उसका कपड़ा देगा। है बहुत मुश्किल ही है, समझे, लेकिन जो ऐसा करेगा कमा जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ बहुत मोहतात तरीका बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कोई चिड़चिड़ा गाहक भी होगा या बेतकल्लुफ होगा, यार ये कचरा क्या टिका दिया है, हटा हटा, तो आप हटा देना इसको, ये कचरा अपने दुकान में डाल देना, काम आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप लड़ाई मत करना। इसमें मेरा ख्याल है अगर ये जो मास्टर होते हैं, जो मेग मालिक होते हैं, क्योंकि ये सिलाई करते हैं, वो जो कपड़ा सीते हैं, अगर उनको ये मास्टर ताकीद कर दे या मालिक मास्टर को ताकीद कर दे, क्योंकि पहले कटिंग तो मास्टर करेगा, तो मास्टर अगर को ताकीद कर दी जाए मालिकान की तरफ से कि इस सूट को जो तुम काटो तो जो इसका जो कपड़ा बच जाए या कटिंग जो इसकी बच जाए, इसको एक पैकेट में डाल देना। अब वो पैकेट में डाल कर रख दे, उसका नंबर लगा दे, और जब ये सी कर मिले जैसा आपने कहा, तो क्योंकि सीएगा तो दर्ज वो मशीन पर जो बैठा है वो जब सी दे तो फिर उसके अंदर वो चीज़ें डाल कर अगर दे दे, तो मेरा ख्याल है अगर ये नाफिज करवाना चाहें तो आपसे मोहब्बत करने वालों दर्जियों की भी कमी नहीं है, या टेलर होते हैं या इस तरह का रेडीमेड काम करते हैं, तो ये अगर शुरू करें तो हो सकता है कि ये एक चल पड़े जो आप फरमा रहे हैं। और ये मसला हम बता रहे हैं उस वक्त जब इनको सर उठाने की फुर्सत नहीं होगी। सीजन है इनका कपड़े सीने का, ईद का सीजन है, उसे लगे होंगे। इस वक्त कोई अगर दर्जी हो ना हमारे स्क्रीन पर, तो अगर हमको बोले ना मैं देख रहा हूँ तो मुझे हैरत होगी। यूँ हाँ कि दर्जी भी रमजान में और मदनी चैनल करें, जल्दी करें, अल्लाह करम फरमाए। तो ये कि इसमें अगर वो बोल देना कि ये क्या कचरा दे दिया है, तो उसको वजाहत करनी होगी आपको। इसमें धागे से लेकर एक एक गज के जो पीस बचते हैं ना, वो भी हम डाल देते हैं। तो आप जरा इसको चेक कर लें, जज्बात में ना आए, आपको जोन सा चाहिए वो छांट के निकाल दें, बाकी कचरा मेरी दुकान में डाल दें, ये कहें आप। वरना ये कि आप ऊपर ऊपर कचरा रखे कि कोई, और नीचे बड़े पीस को यूं गड्डी बना के रख दे, यार ये ले लो आप, आपका बचा है, तो हो सकता है बोले आप रख लो कचरा है, लेकिन वो आपने जो नीचे छुपाए हैं बड़े पीस, ये धोखा है, फिर गुनाहगार होंगे। एहतियातन थैली भी ट्रांसपेरेंट हो ना,
ट्रांसपेरेंट भी हो तो बाजू का नहीं समझ पड़ेगी। कचरा अतराफ में अगर बताना चाहिए। हाँ बता दिया जाए कि देखो इसमें बड़े टुकड़े भी हैं जो आपके काम आ सकते हैं, समझाना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें करते हैं, ये तो वो बातें हैं जिसमें आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह की रजा के लिए आप करेंगे और समझाएंगे उसको तो इंशाअल्लाह सवाब के हकदार होंगे। ये कोई फजूल बात नहीं है, जिस काम कुफले मदीना का जिसको नाम दे, काम की बात है, जरूरत की बात है। ये सवाल ये आया है कि एक शख्स अगर ये कहे कि मैं जॉब पर हूँ और दौरान जॉब यानी नौकरी के दौरान अगर वो कुरान करीम की तिलावत करना चाहे तो क्या उसे कुरान करीम की तिलावत करने की इजाज़त होगी? ये अगर उसके काम में कोई हरज ना होता हो, खुद पढ़ने वाले की तवज्जो भी ना बढ़ती हो, इस सूरत में तो पढ़ सकता है। मसलन चौकीदार है, बैठा हुआ है, चौकी कर रहा है, तो अब उसको ये तो मुंह पे ताला लगा के बैठे ऐसा तो नहीं है। तो दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत करे, जिक्र अज़कार करे, जबकि उसकी ड्यूटी में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो उसको तो कोई भी नहीं रोकेगा। क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की कोई ख़ास तखसीस हो सकेगी? नहीं तो मतलब है कि जब सांस लेने की भी तो इजाजत है ना, जी ये इजाज़त है। जो चौकीदारी करता है, खुजाने की भी इजाजत है, गुफ्तगू करने की भी इजाजत होती है। तब वो अल्लाह और रसूल का जिक्र करे तो इजाजत कौन मनसूख करेगा इसकी? यानी वो इजाजत की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, जबकि अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा है और साथ में पढ़े भी जा रहा है, नो प्रॉब्लम। कॉल चलाइए। मैं टेलर मास्टर हूँ और मेरा ये सवाल है, जो हमारे पास छोटे छोटे पीस बचते हैं ना, वो हम गाहक को देते हैं, तो वो गाहक कहता है कि मेरे काम का नहीं है, फिर वो हमारे पास ये सफाई वाले ले जाते हैं, तो फिर वो हम गाहक को वापस ही नहीं करते, ना पूछते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? मेरे अहले सुन्नत ने अभी जो तवज्जो दिलाई है कि कपड़ा जो बच जाए दर्जी के पास वो गाहक को वापस कर दें, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हन नशीन करके वो कपड़ा वापस किया करूँगा। लेकिन अमीर अहले सुन्नत से ये भी अर्ज़ है कि अब जो कपड़ों के थान आते हैं और बिलखसूस जो गज़ों के हिसाब से आते हैं, तो वो जो माप होता है गाहक का, तो उससे वो बस मुश्किल से ही पूरा बनता है और बाद औक़ात हमें अपने पास से भी कुछ ना कुछ कपड़ा लगाना पड़ जाता है, हर एक नहीं लेकिन बाद औक़ात ऐसा हो जाता है। तो इसकी भी वजाहत फरमा दे, अगर जो हम गाहक को कपड़ा लगा के देते हैं अपनी तरफ से तो क्या हम गुनाहगार होंगे? जो कपड़ा लाया, माशाल्लाह दर्जी सुन रहे हैं, ये अब इसीलिए मुंडी ला रहे हैं। मुझे असल में यही मैं कहा गया कि वो दर्जियों की कॉल आ गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शाम का टाइम है ना, रोज ये वो होंगे जो दावत इस्लामी वाले होंगे, गालिब गुमान ये कि वो रोज़ा नहीं छोड़ते, वरना दर्जी का रोज़ा मुश्किल होता है। इन दिनों में मशक्क़त बहुत होती है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो उतना करते हैं जितना रोज़े में रुकावट ना बने, अल्लाह बरकत देता है। तो ये कि असर के टाइम पे वैसे भी काम करना मुश्किल हो जाता होगा, तो ये इसलिए मदनी चैनल दर्जी और इस तरह के जो मजदूर तबका हमें सुनता होगा शाम को, ये लगता है साहब रात को ये अपना काम करते होंगे। ये कि अभी की जो नाजरीन की तादाद है ना, वो शायद पूरे दिन में दावत इस्लाम चैनल देखने में शायद सबसे ज़्यादा तादाद होती होगी कि अभी ये अगर ये हिम्मत नहीं है तो यूं पड़े पड़े टीवी के आगे शायद बैठे हो, अभी बहुत बड़ा तबका शायद इस पर देख रहा होता है, मुल्क भर या बैरून मुल्क। अच्छा तो ये छोटे टुकड़े जो आपने उनको दिखाए, अब इसमें देखो दियानतदारी इसमें भी है कि छोटे मीनिंग वाकई छोटे, वो ऊपर ऊपर हैं और बड़ा पीस गड्डी बना के नीचे है, तो फिर ये धोखा हो जाएगा। या तो 3-4 टुकड़े हैं तो यूं यूं करके खोल के दिखा दें, तो या सबसे बड़ा टुकड़ा दिखा दें कि ये देखो इन टुकड़ों में सबसे बड़ा है, अब आपकी मर्जी है, लेते हैं तो ले लें, आप ले लें। अब ये बोले कि नहीं चाहिए तो ठीक है। अब इसमें भी कोई होता है कि छोटा टुकड़ा काम का होता है, बड़ा टुकड़ा काम का नहीं होता, कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से, वो भी आप समझते होंगे। तो इसलिए वो सब इनको यूं करके कि भाई देखो ये छोटे बड़े मिक्स हैं टुकड़े, आप देख लें, शायद बड़े टुकड़े आपको काम आ जाए, तो ये आप ले जाएं। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले लें, तो आप रख लें, आपके हैं। अच्छा इसी तरह वो टुकड़ा अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। आप इतने सखी हैं, आप
تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کا بچا ہوا اس میں لگا دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اپنے پلے سے دیتے ہیں، 2-4 تھان رکھے ہوئے اپنے، مرحبا، اچھی بات ہے، ایسا شاید ہی کوئی کرتا ہو. تو آپ جو کم پڑتا ہے تھان میں کہ بھئی ہم کو اس میں 2 سوٹ سلوانے ہیں، اب آدھا گز کپڑا کم پڑے گا 2 سوٹ سلوانے میں، آپ کو پتا ہے، تو آپ اس کو بول دیتے ہو آدھا گز کپڑا کم پڑے گا، آپ آدھا گز کپڑا ہم کو لا دیں تو میں 2 کر دوں گا آپ کے. یا وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے آدھا گز کپڑا آپ لے کر ڈال دیں اور اس کے پیسے، مگر اس میں طے ہونا چاہیے نا کہ وہ کتنے مطلب کتنا خرچہ آئے گا، ورنہ وہ پھر مجہول صورت ہو جائے گی، کوئی لڑائی ہو جائے گی. آدھے گز کتنے پیسے لے رہے ہو، تو اتنے کا ملتا ہے، تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو وہی ہے کہ آپ آدھا گز لا کر دے دیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب چونکہ اب جیسے میں نے دیا سلوانے کے لیے کرتا، اب یہ اگر کم پڑ گیا تو ظاہر ہے وہ سیم کپڑا کہاں سے لائے گا. تو اس میں جو عموماً ہوتا ہے نا جو اپنی طرف سے لگا نا بعض اوقات جیب کے اندر والا حصہ، جیب یا کوئی ایسا اندر کا حصہ جی جی کہ جس میں باہر والے کو نظر نہ آئے، صح. اس طرح کا ذرا عموماً کپڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو بھی بہرحال یہ کہ وہی کہ وہ تو ذمے اسی کے ہے بالکل جو سلوا رہا ہے. جی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. سوال چلائیے. میرا سوال ہے وضو کے بارے میں کہ جب وضو شروع کرتے ہیں تو وضو سے پہلے وضو کی نیت بھی کر لیتے ہیں، اور جو بھی اعضاء ہم دھوئیں گے وضو کے لیے، چہرہ دھوئیں گے، کولی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، دعائیں جو لکھنی ہیں بہار شریعت میں وہ پڑھتے ہیں. اگر کسی کو نہیں آتی، میں نے پوچھنا کیا اگر کوئی پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وضو کے اعضاء دھوتے وقت دعائیں تو لکھی ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بجائے درود شریف پڑھے. دعائیں نہیں آتی، درود شریف پڑھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنا افضل ہے. وضو کرتے دوران بلا ضرورت دنیا کی بات مکروہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کرنی نہیں چاہیے، تو ایسا بھی نہیں ہے، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں. بلا ضرورت جو بات کی وضو کے دوران دنیاوی تو مکروہ ہے. دینی بات کر سکتا ہے تو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی ایک دینی ورد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سوال کر رہے ہیں قرض زیادہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کہ کوئی صورت بن نہیں رہی ہے کہ میں قرض ادا کر سکوں. قرضہ اتارنے کا وظیفہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ: یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے. بے نیاز مانے بے پرواہ. تا حصول مراد، یعنی جب تک اپنا کام نہیں ہوتا قرضہ نہیں اترتا. ہر نماز کے بعد 11 بار 11 ٹائم، اور صبح و شام 100 بار 100 ٹائم روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیے. صبح و شام کی ڈیفینیشن یہ کہ جب آدھی رات ختم ہو جاتی ہے تو اب جو حصہ شروع ہوا یہ باقی رات کا حصہ، آدھی رات کے بعد کا، یہ صبح کہلاتی ہے. تو یہ آدھی رات ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے. اس میں جب بھی پڑھیں گے یہ صبح پڑھنا کہلائے گا. اور شام کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ دوپہر ڈھل جائے، یعنی زور کا وقت شروع ہو جائے. تو زور کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک، سن سیٹ ہونے تک جو ورد وظیفہ پڑھا جائے گا وہ شام میں پڑھنا کہلائے گا. یہ شام ہے.
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसर बात कर रहा हूँ जी। जंग से जमात होती है ना, जब ये किरत वगैरह पढ़ते हैं आवाज के साथ, वो जब अल्लाह अकबर रुकू में जाते हैं तो हमने भी साथ अल्लाह अकबर कहना होता है, फिर वो रुकू से उठ के कहते हैं, तो उसका जवाब उन्हें देना होता है कि नहीं देना होता? जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं फिर कहते हैं सुबहान रब्बियल आला हम पढ़ते हैं, ऐसे करके वो हमने ये जवाब देना होता है कि नहीं? जी हाँ, इमाम अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो हमें भी अल्लाह अकबर कहना है। पहली तकबीर जो कहते हैं इमाम साहब अल्लाह अकबर, अगर हमने अल्लाह अकबर नहीं कही तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, ये तो फर्ज है। अब इसमें यह एहतियात करनी है, पहली तकबीर में खास कर एहतियात करनी है कि अगर अल्लाह अकबर इमाम ने जो कही वो अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह अकबर इमाम की अल्लाह अकबर से पहले पूरी हो गई तो नमाज शुरू ही नहीं हुई, इमाम के साथ उसकी इख्तिदा शुरू नहीं होगी, नमाज नहीं होगी उसकी। तो इसलिए इसका तरीका ये बेहतर तरीका ताकि इमाम से पहले इसका अल्लाह अकबर कहना ख़त्म ना हो, वो ये है कि जब इमाम अल्लाह अकबर लफ्ज बर कहे ना, अक के बाद लफ्ज का हिस्सा बर, तो नमाज जो पीछे पढ़ता है इमाम के वो कहे, वो शुरू करे अल्लाह अकबर, तो अब ये इमाम के बाद ख़त्म करने में कामयाब रहेगा। बाकी रही दूसरी तकबीरात इंतकालात बोलते हैं इसको, वो रुकू में जाना, सजदे में जाना, अल्लाह अकबर, तो ये भी इमाम के बाद ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अगर पहले ख़त्म हो भी गई तो इससे नमाज टूटेगी नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये फेसबुक पर जुनैद फारूकी साहब सवाल ये कर रहे हैं कि हमने जो कर्ज दिया है क्या लोगों को, क्या वो कर्ज भी उस पर भी हमें ज़कात निकालनी होगी? मुफ्ती साहब। जी हाँ, उस पर भी ज़कात निकालना होगी, जबकि ज़कात की दीगर शराइत पाई जाए। अलबत्ता ये कि जो देना लाजिम होता है ये उस वक्त होता है जब निसाब उसको यानी उसको क़ज़ा मिल जाए या निसाब का 5वां हिस्सा उसे मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर 75,000 रुपये अगर हम निसाब फ़र्ज़ कर लें तो उसका 5वां हिस्सा ये 15,000 रुपये बनेगा। जो 15,000 मिलेगा तो उसकी ज़कात फ़ौरी निकालना होगी। लेकिन अगरचे 10 साल के बाद भी ये कर्ज़ा मिले, ज़कात तमाम सालों की लाजिम होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हर साल जो उसकी ज़कात बनती है वो निकालता जाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से फ़ितरा की वो बताया गया है कि सदक़ा फ़ितर जो पाकिस्तान में है माह रमज़ान 1442 सिने हिजरी 2021 सिने ईस्वी के ताल्लुक़ से, तो गंदुम 150 गंदुम का आटा के ताल्लुक़ से 150 रुपये, जोहो शरीफ की तरफ के उससे हो तो 320, खजूर के हिसाब से हो तो 1000 और किशमिश के हिसाब से हो तो 2200। आपका क्या मशवरा है, आशिकान रसूल को कौन सा फ़ितरा देना चाहिए? सुभान, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने नियत की थी 2200 रुपये वाला किशमिश अच्छा, वाला। आपने अपनी जितना शहद डालेंगे मीठा होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं, बड़ा देने अल्लाह की राह में जितना देंगे कम है यार, उसी का तो दिया हुआ है। और फितरा साल में एक ही बार तो आता है, अभी क्या कंजूसी करनी। सुभान अल्लाह। हाजी रजा मेरा अदा करेंगे सदका फितर। आप भी नियत करें अच्छे से अच्छा फ़ितरा अदा करने की। 150 रुपया भी है, 320 रुपये भी हैं, 1000 रुपया भी है और 2200 रुपये भी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, जो ख़ास तौर पर जो खाते पीते घराने हैं अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। तो फ़ितरा भी फिर आप किशमिश के हिसाब से देंगे तो इंशाल्लाह जैसा अमीर सुन्नत ने फरमाया कि जितना शेर डालेंगे इतना मीठा होगा। जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो, है ना, आला जन्नत मांगनी है तो अल्लाह की राह में भी आला दिया जाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथे पारे की इब्तिदा में कि तुम में हरगिज़ कोई भलाई
को नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंदीदा चीज राय खुदा में खैरात ना करे। चल आपकी तरक्की पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2200 की नियत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी नियत करें और अल्लाह तौफीक दे तो दावत इस्लामी का अपना फितरा अदा करने में मत भूलिएगा। वो सबसे पहले कहाँ देना बता दो ना। सबसे पहले आप बता दें। सबसे पहले तो वही है कि अपने रिश्तेदार को ढूंढें आप। अगर नजर में आपके कोई हकदार, इसमें सफेद पोश अपनी जगह पर, लेकिन वो हकदार तो उसको दें। अब उनमें भी जो नाराज हो उसको दें। नाराज रिश्तेदार को देना ज्यादा सवाब है। तो फिर ये बाद में नाराज नहीं मिल रहा कोई ऐसा हकदार तो फिर गैर नाराज उसको दे दें। अब ये कि फिर बच जाए तो दाऊद इस्लामी को अता फरमा दें। सारे फितरे भी अगर आप दे दें ना तो हमारे करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे। इतने फितरे बंदे 2200 रुपए के हिसाब से 10-10, 15-15 की भी तो फैमिलीज होती हैं। तो ये अगर सब दे दिया करे ना तो बहुत सारा जमा हो सकता है फितरा। हाजी अमीन भी वही किशमिश के हिसाब से किशमिश का देंगे 2200 रुपए। 2200 इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज ये ली देख रहे हैं 2200 वाला देंगे आप भी, इसलिए देख रहे हैं तवज्जो नहीं है शायद इनकी, सुना नहीं होगा। देंगे ना तो ये 2200 वाला देंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों का भी आप बोल सकते हैं। हम अपने बच्चों की तरफ से भी, मेरे बच्चे तो अब क्या, मेरे बच्चे असल करोड़ों हैं, लाखों भी नहीं है। अब मैं किस किस की तरफ से दूंगा, इतने पैसे नहीं है। ये बाहर से 2200 दे सकता हूँ, लेकिन ये भी रजा बोलते हैं मैं दूंगा आपकी तरफ से। तो बाकी मेरे बच्चे सारे अपने अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। बाहर से भी पैगाम आने शुरू हुए हैं। हम भी किशमिश की तरफ, किशमिश के हिसाब से देंगे। स्क्रीन पर कोई मुस्कुरा रहा है, देखो देखो तो सही, देख लिया। तो 2200 का इशारा शायद ये हम समझते इनका मुस्कुराना गया ना, ये इशारा कर दिया था। ये ऑन ईयर नहीं हो सके थे, मुफ्ती साहब ने इशारा कर दिया था हाथों हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकब्बल अल्लाह। ये तहरीक चलनी चाहिए नाज़रीन, ये तहरीक चलनी हर चाहिए। दावत इस्लामी वाला भी अगर अपना अपने बच्चों का 2200 के हिसाब से दे ना, जो साहिब हैसियत है, तो मेरा ख्याल है खाली दावत इस्लामी वाले इतने के करोड़ों रुपए का ढेर कर दें और देंगे इंशाअल्लाह। जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है अल्लाह करेगा देंगे। यार एक ही बार तो मौका आता है रमजान के शुक्राने में, फितरा और वाजिब है। जिन पर वाजिब है इनके अपने फिर शराइत हैं। सैयद इब्राहिम शाह साहब ने 2200 की नियत की। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सैयदों को डबल देते थे, तो डबल लेना नहीं तो ये डबल देंगे, मतलब सवाल पैदा हो रहा है। ये आ गया 4400 रुपया लिखा हुआ। और भी बाज़ इस्लामी भाइयों के मैसेज आए कि हमें 2200 के देंगे। ये इंशाल्लाह हम इसकी बाकायदा मदनी गुलदस्ता तैयार करेंगे, ये वीडियो क्लिप बनाएंगे, आप तक भी पहुंचाएंगे। आप इसे आगे तक भी पहुंचाइए। अल्लाह ने चाहा तो आशिकान रसूल एक अच्छे से अच्छा फितरा निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें मुस्तहिक गरीब लोगों का भी भला होगा, फ़ायदा होगा, जैसा मेरे सुन्नत ने इरशाद फरमाया है। और जब आप दावत इस्लामी तक भी पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह दावत इस्लामी के भी दावत इस्लामी के दीन के काम में इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी और तरक्की आएगी। अब भी से फितरा दे सकते हैं। ईद का इंतजार करना ये जरूरी नहीं है, आप आज भी दे सकते हैं। तो जितना जल्दी जमा करा सकते हैं करा दें, है ना, फिर नीयत बदल जाए। तो हाजी अली रुकनेश्वरा ये भी 2200। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब कॉल चलाइए। मोहम्मद। एक इस्लामिया का मैसेज अपने फैमिली की तरफ से सबके 2200। सुभान अल्लाह। दो की फैमिली नहीं 10 हैं। अच्छा माशाअल्लाह। दारुल मदीना की इस्लामिया ने यही 2200 की नियत तो भेजी थी। जब आपने और मजीद दुआएं भेजी तो कहा कि घर वालों ने भी 2200 की नियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर वालों ने, घर के सारे अफराद ने, घर की जो यार ये जमा का सीगा है घर वालों, ज़ौजा वाइफ ने, जी जी, वाइफ बच्चों की अम्मी जी जी। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा
اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ